حضور کے سنتوں کے بغیر ادھوری محسوس ہو. اندر کا یقین، حضور سے بڑی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جانے، سیکھیں اور عملی طور پر اس کے وقت پر اس کو زندگی میں لانا. ایسے اپنے ایمان پر محنت کے راستے سے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، آخرت کا یقین کہ ہم کو ہمارے ایمان میں ایک بات سکھائی گئی ہے اور مضبوط بات ہے وہ، یہ ہم سب کو ایک دن مر کر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے. اس کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب کو مرنا ہے، کل من علیہ فان. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ہفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخرت کی زندگی میں اللہ سب کو اپنے قبروں سے اٹھائے گا. مٹی ہو گئے ہیں ان کو اٹھائے گا، راکھ ہو چکے ہیں ان کو اٹھائے گا، پانی میں بہا دیے گئے ہیں خدا انہیں اٹھائے گا، سڑ گل گئے ہیں اللہ انہیں زندہ کر دے گا. ہاں، کسی کو کوئی جانور کھا لیا اور اس نے اس کو ختم کر دیا، خدا تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا. انسان کو، جنگان کو، جرین کو، پرند کو، درند کو، خدا ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کر دے گا اپنی قدرت سے. یہ برحق دین ہے، یہ ہونا 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 ہے، ایسا ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آدمی مر گیا اس کا قصہ ختم ہو جائے گا، قصہ ختم نہیں ہوگا. ارے بیچ میں تو بہت اس کی کہانی ابھی ادھوری ہے، ابھی اس کا حساب کتاب باقی ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ باقی ہے. اپنے دل میں آخرت کا یقین، حساب کتاب ہونا باقی ہے، حساب کتاب کا یقین. اپنے ایمان پر کلمے پر محنت کرتے ہوئے اللہ کی ذات و صفات کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% نجات اور کامیابی کا یقین، مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کا یقین، اور پوری زندگی میں آخرت میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کا استعداد. آدمی کو استعداد رہے. جب یہ ایمان پک کر دل میں تیار ہوتا ہے نا تو آدمی کے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ. پہلی بات، بنیاد، فاؤنڈیشن کلمہ ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنے اندر یقین ایمان کو بناوے. جب آدمی اپنے اندر ایمان اور یقین کو بنائے گا تو میرے بھائیوں اب دین پر اس چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اب نماز اس کو اچھی لگے گی، بوجھ محسوس نہیں ہوگا، خوشی اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اپنے سامنے سر جھکانے کی، ہے نا. آپ میں قرآن اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے گا، آپ میں تصویر لے گا کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں، میں جتنی دیر میرے رب کو یاد کروں گا میرا رب مجھے یاد کرے گا. دبا دو دبا دے. اب اس سے رات پیدا ہو رہی ہے. گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اخلاق سے پیش آئے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں اور باپ کی خدمت کو بوجھ نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس کے ایمان نے اس کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تیرا باپ یہ تیری جنت ہے نا، اور ماں تیری جنت ہے. ان کی دعائیں لے لے، خدمت کر کے جان سے مال سے خدمت کر کے ان کی دعا لے لے، تیری جنت پکی ہے. یہ صرف میرے ماں باپ نہیں ہے، یہ میرے جنت کا ویزا ہے. یہ کون ہے گا؟ یہ میرے جنت کا کیا ہے بولو؟ سرٹی ہے، ویزا ہے. یہ بات تب جب اندر سے ایمان بنتا ہے، ورنہ لوگ ماں باپ کو موت سمجھتے ہیں. بڑھاپے میں، بیماری کے دنوں میں ہاں باری رکھتے ہیں، ایک دن تو رکھ، ایک دن تو رکھ، ایک دن تو رکھ، ایک مہینہ تو رکھ، ایک مہینہ تو رکھ، ایک مہینہ تو رکھ. کون ہے؟ ماں باپ ہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ وہ سمجھتے ہیں. وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اندر کا یقین کمزور ہے کہ ماں باپ کی خدمت پر کتنا بڑا اجر و انعام ہے. دنیا آخرت کی ترقی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے جب اندر کا ایمان پکتا ہے.
تو میرے بھائیوں، یہ ایمان دلوں کے اندر بسانے کے لیے اور اس کو اندر دلوں کے اندر پیوستہ کرنے کے لیے اور دل کی زمین کے اندر، دل کی گہرائیوں کے اندر اس کو بٹھانے کے لیے یہ اللہ کے راستے کی حرکت ہے۔ یہ جماعتوں میں 3 دن 40 دن 4 مہینہ اور یہ مقام پر جو گشت وغیرہ کروائے جاتے ہیں، یہ میرے بھائیوں اسی کلمے اور اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہے۔ یہ ہمارا اجتماع اسی کے لیے ہے کہ جانے والے جاوے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور نہ جانے والے کسی مجبوری سے نہیں جا سک رہے ہیں، پھر جائیں گے، لیکن جب تک نہ جاویں اپنے مقام پر مقامی کام کے راستے سے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کی محنت تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا اجتماع اس کے لیے تھا کہ ہمارا یہ سارا مجمع اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلتا، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلتا، اپنی فکر کرتا اور علاقوں میں چل پھر کر اللہ کے بندے اور بندیوں کی فکر کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک بھی گھر نہ رہتا، سب نکلتے ہیں، ایمان سب کی ضرورت ہے۔ اور اس کا کوئی میرے دوستوں بھائیوں، ہاں کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ ایمان سے ایسی چیز ہے جیسے اللہ کی ذات، اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر متناہی، غیر محدود ہے اللہ کی ذات۔ ایسے میرے دوستوں بھائیوں، محنت کرے آدمی، محنت کرے، اپنا ایمان بناتا جاوے، بناتا جاوے، بناتے جاوے، اس ایمان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بات کہتے تھے، اللہم ما عرفتک حق معرفت، اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا۔ حالانکہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان نہ آپ سے پہلے کسی کا ہوا اور نہ قیامت تک کسی کا ہوگا، پھر بھی آپ اپنی دعاؤں میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عرفتک حق معرفت۔ بتاؤ مجھے آپ کو اپنے ایمان کو بنانے کی کتنی ضرورت ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے اسلام میں نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، مال والوں پر زکوٰۃ فرض عین ہے، ایسے ہی ہر ایمان والا اپنے ایمان پر محنت کرتے ہوئے اسے اس درجے تک بناوے جو ایمان اسے فرائض پر کھڑا کر دے، جو ایمان اسے محرمات اور حرام ناجائز چیزوں سے روک دے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، ہر آدمی اپنے کلمے پر، اپنے ایمان پر محنت کر کے اس درجے تک پہنچاوے کہ اس کا ایمان اس کو ہر لائن کے حرام سے بچا لے، یہ آنکھ کو حرام سے بچا لے، یہ کان کو حرام سے بچا لے، یہ زبان کو حرام سے بچا لے، یہ پیٹ کو حرام سے بچا لے، ہر پیر کو، دل دماغ کو سارے محرمات سے بچا لے، اور اس کو فرائض پر کھڑا کرے۔ عبادت کے فرائض ہے، معاشرت کے فرائض ہیں، معاملات کے فرائض ہیں، حقوق کے فرائض ہیں۔ اس کا ایمان، اس کا کلمہ اس درجے تک پہنچے جو اسے دین کے یہ سارے شعبوں کے فرائض پر کھڑا کر دے۔ اتنا ایمان بنانا تو ہر مسلمان پر کیا ہے بولو؟ فرض عین ہے۔ ہم نے بزرگوں سے یہ بات سنی، اللہ والوں سے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی سوچے اس کا ایمان کس درجے کا ہے، اس کی آنکھ اس کے کنٹرول میں کتنی ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں، قابو میں کتنی ہے، بولو، اس کے کان اس کے قابو میں کتنے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچے کیا ہم میں سے ہر آدمی کو ایمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو ضرورت ہے، سب کو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی مجبوری سے نہیں جا رہے ہیں تو بھائی طے کر لو کہ انشاءاللہ گھر جانے کے بعد جلدی سے جلدی اپنے نکلنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ بناؤں گے انشاءاللہ۔ باقی ہمارے بھائی اس وقت جا رہے ہیں، یہ بہت مبارک بندے ہیں، بہت سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے وقتوں کو، ان کی جوانیوں کو، ان کی عمروں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا، ایمان کی محنت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ خدا کے دین کی نسبت پر جو چیز لگ جاتی ہے وہ بہت ہی برکت والی چیز ہو جاتی ہے، اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔
اور آدمی کی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آدمی کو اللہ قبول کر لے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ اپنے بندے سے جواب میں کہتا ہے اے میرے بندے تجھے معاف نہیں کرنا ہوتا تو میں تجھے اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق کی بات ہے، یہ ہمارے خوش نصیب بھائی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہمارے اجتماع سے 4 مائل چینی نکلنے کی۔ ابھی اپنے نکلنے زمانے میں اپنے وقتوں کو صحیح گزارے، ہے نا، جان لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، اس کو وصول کرنے والے ہماری اجتماع میں دعا سے پہلے روانگی کے اندر ان کو اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے کام کرنا، کیسے جان مال صحیح لگانا، وقت کو کیسے وصول کرنا، یہ باتیں موٹے موٹے انداز میں ان کو سمجھائی جاتی ہیں۔ بات ان کی مجلس سے اور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جانے والے بھائی پہلے تو نیت کر، کیا نیت؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی قبولیت کا مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی جائیں گے، سب بعد میں 3 دن جائیں گے، چلا جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے، سب سنیں اور سب جانے کے وقت نیت کر لیں کہ کس نیت سے جماعت میں جاتے ہیں۔ یہ جماعت میں اس نیت سے نکلتے ہیں کہ اللہ کے پورے دین پر چلنے کی میرے اندر استعداد پیدا ہو جائے، میرے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، میں اپنے ایمان اور کلمے کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بنے گا تو دین پر چلنے کی، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اور جن علاقے میں ہماری جماعت جائے گی وہاں کے جتنے ایمان والے بھائی ہیں ان تمام پر محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر ایک ایک آدمی سے ملنا ہے، مسجدوں میں ملنا ہے، بازاروں میں ملنا ہے، اور جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے جس مقام پر ہم جا رہے ہیں وہاں کے لوگ اپنے ایمان کو بنانے کے بارے میں اور اپنے پورے دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کے بارے میں کیسے فکر مند ہو جاؤں، کیسے حرکت میں آنے والے بن جاؤں، اس کی محنت اور جدوجہد کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ہم کو اپنا بھی ایمان بنانا ہے اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے ایمان والے بھائیوں کو بھی کیا کرنا کرو، اپنے ایمان بنانے کے بارے میں فکر مند کرنا ہے۔ جیسے ہم نکلے محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالا، جیسے ہم اپنی جان مال لے کر نکلے ہیں ان بستی میں جا کر بھائیوں کو سمجھائیں گے، ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اپنا وقت نکالے، جان مال لے کر اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے ایمان کلمے کو دلوں کے اندر جگہ پکڑنے کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں۔ اس بات کی نیت کر کے ہمیں چلنا، جب دعا ہو جائے پوری جماعت ہو جائے، ہر ساتھی پتہ، امیر صاحب بھی بیٹھے، ساتھی بھی بیٹھے، 11 12 13 کہاں کا روٹ ہے یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی امیر صاحب اکیلے جانتے ہیں، ساتھی کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بیٹے بکرے کی طرف پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جانا ہے، کانپور جانا ہے، مدراس جانا ہے، کب جانا ہے، آج شام نکلنا ہے، کل نکلنا ہے، پرسوں نکلنا ہے، جاننے کا کیا نظام ہے، سواری کی کیا ترتیب ہے، جماعت دعا کی بات ایک طرف بیٹھ کر پورا مشورہ کریں، پورا مشورہ۔ آپ کے ذمہ دار ابھی آپ کو 1-2 دن ٹھہرنے کو پڑے، جہاں ٹھہرنے کو تو وہاں ٹھہرے اور پوری باتیں وہاں سمجھے، سمجھے تاکہ کام وقت ہمارا صحیح لگنا چاہیے، خالی گھوم پھر کر آنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا 4 مہینے لگ گئے تو گنوانے کا سے لگوا نہیں ہے کہ میرے 2 مرتبہ ہوئے، 3 مرتبہ ہوئے، 4 مرتبہ ہوئے، وقت صحیح لگے، آدمی کا وقت صحیح لگتا ہے نا تو بہت کچھ لے کر آتا ہے، عمل کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ پھر جب میرے بھائیوں سواری پر آپ سوار ہوں تو ٹرین کے اندر بیٹھے دانے پیر سے سنت طریقے کے مطابق سوار ہوں، دعا پڑھ لیں، تین مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ دعا پڑھ لیں، جو بھی سفر کی آتی ہے دعا پڑھ لیں، نہیں آتی اپنے ساتھی سے سیکھ لیں،
सीखने के लिए निकले हैं और अपने सामान को ठिकाने से बहुत टाइट बात करते हैं। इज्तिमाई सामान की जिम्मेदारी है, जिस साथी के जिले की की बर्तन वो भी इसको सही हिफाजत की सर जगह जमात ट्रेन में मशवरा करती है। लंबा सफर है, 4 नमाज आएगी, 5 नमाज आएगी, 7 नमाज आएगी, क्या मशवरा करेंगे? 4 कामों का मशवरा करेंगे। क्या करेंगे? 4 कामों का मशवरा करेंगे। पहला मशवरा करो अपने साथियों के दरमियान में कि भाई नमाज को पढ़ लें और सारी नमाजों का पक्का मशवरा करें। खिदमत का मशवरा 2-3 साथी खिदमत के लिए 12-15 की जमात है वो आपके करने की वो 2 ही होते, तीसरा न किसी को किसी चीज की जरूरत है तो अपने साथी को पैसे वो साथी लोग खिदमत के साथी उतरे, खाने के टाइम पर वही खाना पीसेंगे, सरमान वही बिछाएंगे, खाना वही लगाएंगे। तालीम का मशवरा कर लेंगे, क्या करने बोलो? तालीम का अमल करते हुए जाना और तालीम भी करनी है फजाइल में दूसरे हिस्से, फजाइल अमाल के अंदर दूसरे हिस्से की तालीम करें जिसमें अखलाकियात की और मामलात की बातें, आखिरत की बातें, सबको बनात की बातें, इन बातों को अपनी तालीम के दरमियान के अंदर दूसरे हिस्से का तालीम, दूसरे हिस्से में से पढ़ना सुनना सुनाने का मामला। और चौथी चीज हमारे 12-14 साथी है तो 2-2 की जोड़ियां बन जाती, 12 है तो 6 और 14 है तो 7 और डब्बे में आसपास में एक दूसरे डब्बे में देख ले ईमान वाले भाई है, इनको दावत देना। क्या देना बोलो? दावत देना। मुसलमान भी होते इनको नमाजों के वक्त अपने साथ शिरकत करे, अल्लाह ने खाने में बरकत दी तो खाने में अपने साथ शिरकत करे, इनसे अदाई करवा ताकि ये भी अपने मकान पर जाने के बाद क्या लगे बोलो इनकी मेहनत करें। ये 4 काम करते करते हमारी जमात सफर करे। वो बोले बधु वाले फ्री वाले जाइए फुर्सत के बाद तिलावत दुआ में लगे, कुछ काम नहीं तो सो जाओ, वो क्या आराम करो। मंजिल पर पहुंचे पूरी जमात अपना सामान और अपना इज्तिमाई सामान लेकर 2 काम करो। 500 कितने काम करने बोलो? 2 काम। एक तो नियत का इस्तेमाल, छूटे आपने नियत सुनी नहीं, कोई नियत वहाँ प्लेटफॉर्म पर उतरने के साथ, बस स्टैंड पर उतरने के साथ 100 वही मिल जाए। नियत का इस्तेमाल इस शहर में इस इलाके में क्यों आना? बदलवा लेने का બધું પાસે नियतों के असरात पड़ते हैं। कार बदलवा लेने का बड़ा फोन से आइडिया क्या कर अच्छी बड़ी नियत है, उसी नियतें लेकर हम शहरों में दाखिल हैं और नियत का पूरे सफर में इस्तेमाल हो कि मैं क्यों आया हूँ, मैंने घर क्यों छोड़ा है, कारोबार क्यों छोड़ा है। आदमी को अपनी नियत का इस्तेमाल रहता है वो अल्लाह के रास्ते में जब खट्टी मीठी आती है तो आती है बोलो उकताता नहीं है, घबराता भी नहीं है। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, डॉक्टर मशवरा देता है कि आपका बीमारी अच्छी है लेकिन इसमें 12 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, आप यहाँ एडमिट हो जाओ, तो डॉक्टर की बात मानना पड़ता है, एडमिट हो जाता है और वहाँ इसके इलाज चलता है। हालांकि उसके लिए उस माहौल की पूरा का पूरा माहौल इसकी तबीयत के खिलाफ है। हॉस्पिटल का बिस्तर, तकिया, चादर, कंबल, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीजें इसकी तबीयत के खिलाफ है। घर जैसा तो नहीं होता है। फिर बीमारी है तो परहेज है खाने पीने में, ऊपर से दवाइयों का मारा है, मेरे सब बर्दाश्त करता है। किसी से शिकायत करता है, डॉक्टर से, दवाखाने से, उसके स्टाफ से, अपनी तीमारदारों से, अपने घर वालों से नहीं शिकायत करता। क्यों? इसकी नीयत क्या है? मुझे सेहत चाहिए, मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, हेल्थ चाहिए, मैं जैसे पहला था ऐसा भला चंगा बन जाऊं। क्योंकि अपनी नीयत इसको मुस्तदर है तो अपने मन को समझाता है कि 10-12 दिन का तो मसला है, यहाँ का घर बसाना है,
घर बसाना है हॉस्पिटल में। ऐसे ही आदमी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए रोजाना अपनी नीयत का इस्तेमाल करता रहेगा तो अल्लाह के रास्ते में अगर कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो गई तो आदमी क्या कर देगा बोलो, अपने मन को समझा देगा, कराने की बात नहीं करेगा, कदम जमा रहेगा। यहाँ मुझे घर का बसाना है, मेरे 4 महीने और उसके अमाल पूरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, मैं घर चला जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर उतरने के साथ नियत का फिर दुआ कर जब क्या कर ले बोलो, एक तरफ खड़े हैं अब दुआ कर ले और इस दुआ में खुसूसियत के साथ अल्लाह से कहे, अल्लाह हम तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरी मदद के मोहताज हैं, तू अपनी मदद को हमारे शामिल हाल कर। ये दुआ करें जब भी किसी बस्ती में दाखिल हो, आप लोग पूरे सफर में दुआ करते हुए दाखिल हो, अल्लाह की मदद देते हुए दाखिल हो, अल्लाह के सामने अपनी आजीज़ी इंकिसारी जाहिर करते हुए दाखिल हो। આ તરતીબ બદલો बंदे का आजीज़ इंकिसारी अल्लाह के सामने जाहिर करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे अल्लाह की मदद जमात के साथ मुतवज्जो हो जाए। आपके इस्तेमाल के लिए मकान के लोग आए हैं वो आपके लश्कर हैं, आपको सही ठिकाने पर ले जाएंगे। कोई आया नहीं है आपको पहले से इसका ठिकाना पता कर लेना चाहिए कि कौन सी मस्जिद के अंदर पहुंचना है। जब मस्जिद में पहुंचे सुन्नत तरीके से दाखिल हो, दाने पैर से दाखिल, चप्पल जूते सही ठिकाने पर रखें, सामान जहाँ बताया जाऊंगा ठिकाने के साथ हिफाजत से रखकर इसके ऊपर कोई सादा कपड़ा डालें, साथ ही अपनी जरूरत से फारिग हो जाते। कोई मकरूह वक्त नहीं है तो भाई क्या कर ले, तहज्जुद नसीब पढ़ ले। वक्त इशराक का है, साथ में इशराक की नियत कर ले। वक्त चाश का है, चाश की नियत कर ले। जमात मशवरे के लिए बैठे, हजूर तो इतनी कड़क की है, मशवरा ये जमात का इज्तिमाई अमल है। 12 है जमात के साथ ही है। मैंने भी बरोबर कहा था, ठीक है तीन है मौसम ने एकत्र नहीं कर तो मेरे को खबर कभी साहब जल्दी करो तो नॉट पार्टी ले बैठे ले हैं जो आपकी हमारे मशवरे में फिक्रों में शरीक नहीं है, हल्के वाले पर हमारी मेहनत में कैसे शरीक होगा। सब्र करे साथ, अपने साथी को अपने साथ मशवरे में आ जाने के बाद फिर नियत करवाओ मशवरे के। मशवरा किस नियत, मशवरा किसके लिए है? चल मशवरा काम बांटने के लिए नहीं है। मशवरा इस बात का है कि हम निकले हैं अपने ईमान को बनाने के लिए, है ना, अपने अंदर अल्लाह के दीन की इस्तेदाद पैदा करने के लिए, कि पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हो जाए, इस बात के लिए हम निकले हैं। तो सबसे पहले अपनी नीयत से मशवरा, मेरा ईमान कैसे बन जाए। और इस बस्ती में जितने मुसलमान भाई रहते हैं मस्जिद के अतराफ में लगभग जितने मकानात हैं, इन तमाम के अंदर अल्लाह का दीन 100% कैसे जिंदा हो जाए, भाई इसकी फिक्र मेहनत के लिए मशवरा है, इसकी फिक्र के लिए मशवरा है हमारा, है ना। हम तो निकले हैं, अब उन भाइयों का ईमान और उनके अंदर दीन पर चलने की इस्तेदाद कैसे पैदा होती है जब मेरे भाइयों वो भी हमारी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले पर, तो हमारी जमात की नियत ये हो कि इस मस्जिद के अंदर ठहरे हैं और यहाँ के ईमान वाले भाइयों से घरों पर वो जहाँ मिले वहाँ पर इनसे मुलाकात करके तरगीब लेकर और शौक दिलाकर इनको तैयार करेंगे। 4 महीने के लिए ये भी अल्लाह के रास्ते के अंदर नहीं। जमात नियत करती है मशवरे में जमा बनाने, और सारे साथी नियत करें, खाली 2-5 जने नहीं, बोले अमीर साहब भी और 12 साथी है तो जाती 11 साथी सब एक फिक्र हो जाती। जब जमात एक फिक्र हो जाती है ना तो अल्लाह इनकी फिक्र पर इनकी मदद करता है। क्या करता है बोलो, मदद करता है। तो जमात एक फिक्र बन जाओ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 12 आदमी है इस मस्जिद के अतराफ के अंदर मुसलमानों की मुलाकात के लिए 2-2 की 6 जमातें बना। रहबर मिल जाए तो अपने हाथ न मिला, अगर रहबर की भी एक मुसलमान के पास जाकर क्या करेंगे बोलो, उसके घर पर जाकर, उसके कारखाने जाकर, इसके ऑफिस पर जाकर, इसकी दुकान पर जाकर हम इससे मुलाकात करें, इसके साथ बैठक करें, जोड़ियां बनाती मस्जिद। पूरे सफर में जिस जगह पर हम मस्जिद के अंदर पहला मशवरा करें, है ना, जोड़ी बनाए मशवरा मुलाकातों की,
اور وہ بدلتی رہے، ایک نیا ایک پرانا، اس طرح جوڑیاں کیا کرتی ہیں بولو، بدلتی، پرماننٹ 120 گز تک کی جوڑیاں نہ بنا، نہ خدمت کی جوڑیاں بنا، پرماننٹ عدل سے بدلتے رہے ساتھ، تاکہ ہر ایک کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے۔ ایک انسان ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، خدمت کا مشورہ کر لو۔ ہم لوگوں سے مسجد کے اندر بھی ملیں گے، لوگوں کو اپنے کام کی طرف مسجد کے اندر متوجہ کریں گے، خیرات میں کر لو۔ نمازوں کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوں گے، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد کی بات طے کر لو۔ تعلیم کا عمل کرنا ہے بھائی، تعلیم کے عمل کے لیے اپنا وقت طے کر لو، اس کے ذمہ دار طے کر لو۔ اب جماعت کو ماشاءاللہ جماعت بنانی ہے تو جماعت کیا کرے گی؟ پہلی فکر یہ کرے گی کہ بھائی بستی کے سمجھدار لوگوں کو اور با اثر لوگوں کو اپنی فکر کے اندر شامل کر لو۔ بستی کے با اثر لوگوں کو، وزندار لوگوں کو اپنی فکر میں شامل کر لو۔ اس کے لیے جماعت خصوصی گشت کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بھی مسجد میں آپ ٹھہریں گے کہ دیکھو وہاں 5 لائن کا گشت کرنا ہے، شروعات ہوگی اس کی خصوصی گشت سے، چاہے 3 دن کی جماعت ہو، جلت کی جماعت ہو، 4 مہینے کی جماعت ہو، جماعت خصوصی گشت کر کے وہاں کے خواص کو اپنے ساتھ محنت میں شامل کر کے آپ کسی بھی اس بستی میں جائیں گے 3 قسم کے خواص آپ کو ملیں گے۔ ایک تو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں، وظیفہ جماعت کے ساتھی ہیں، ذمہ دار ساتھی ہیں، جو اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ روزانہ فکر و محنت کرتے ہیں۔ ان سے ملے دکان پر، گھروں پر، اور ان سے کہیں ماشاءاللہ اس بستی کا پورا دین حضرات کی محنت اور فکر کی برکت سے ہے، اور اچھی ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے چہل پہل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کی محنت کو قبول فرمائے۔ ہماری جماعت سورت گجرات سے پہنچی ہے، جماعت نے مشورہ کیا ہے بستی میں سے 4 مہینے کی بات کریں، تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، محنت میں، نواقتوں میں انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو کبھی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو جماعت نکل گئی 4 مہینے کی، 1 مہینہ ہوا، آپ میں کتنے آدمی گئے؟ 12، 13، 14 آدمی گئے۔ محنت کتنے پر ہوئی؟ 40-50 پر ہوئی۔ تو بھائی جو نہیں جا سکے پر پھر محنت کریں، اللہ کرے پھر نکل جائیں گے۔ اور بعض مرتبہ مقامی ذمہ دار انتظار میں ہوتے ہیں کہ بہت عرصے سے جماعت نہیں بنی ہے، کوئی باہر کی قربانی والی محنت کرنے والی جماعت آ جائے، اس کو لے کر بستی میں چل پھر کر کیا کریں گے؟ محنت کر کے جماعت سے جماعت بنوائیں گے۔ تو آپ کی اس بات پر خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ، تو ایک جماعت آئی ہے جس نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ اس مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، وہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا کہ چلو ہم بھی آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں ساتھ دیں گے۔ لیکن اپنے ذمہ دار ساتھیوں کو ملنے سے پہلے ہمارے خدمت کے ساتھی کیا کر دیں گے؟ وہ خدمت کا کام شروع کر دیں گے، ہاں اپنا گیس اسٹوو چالو کر دیں کھانا پکانا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے ذمہ دار دیکھتے جماعت آئی ہے، وہ پہلے پوچھیں گے بھائی کتنے آدمی ہوگا باہر، بھائی کہہ دو ہم کھانے کی دعوت ہماری طرف سے۔ تو وہ کھانا کھلانے کے چکر میں رہیں گے، خدمت کے چکر میں رہیں گے، اور ہوگا کہ ہم ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھی، خدمت کے ساتھی خصوصی ملاقات سے پہلے اپنے خدمت کا نظام بناتے شروع کر دیں۔ جب مقامی کوئی ذمہ دار ساتھی آپ سے خدمت کا کہیں تو آپ کا حساب آپ تکلیف دوگنا میں الحمدللہ ساتھیوں نے انتظام کر دیا ہے، شروع ہو گئی ہماری خدمت۔ اب اس کی آپ کو بس وقت فارغ کریں اور ہمارے ساتھ ملاقاتوں میں جڑے، تاکہ 2 دن میں یہاں سے 4 مہینے کی جماعت اللہ بنا دے۔ وہاں دین کے اعتبار سے کوئی ذمہ دار ہے، جیسے امام صاحب ہیں، مسجد کی کمیٹی کے پرمکھ اور صدر ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، ہے نا، جن کا ایک دینی وزن ہے اپنی سوسائٹی میں، محلے میں، ایسے لوگوں سے بھی ملیں اور ان سے جا کر دعا کی درخواست کریں، ان کی تشکیل نہ کریں کہ مولانا جماعت سورت سے آئی ہے اور ماشاءاللہ یہاں ہم نے ایک بات طے کی ہے 4 مہینے کی جماعت بنانا، آپ کے پاس دعا کے لیے ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جماعت ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں کامیابی دعا کی درخواست کے لیے، اور ایسے وقت میں جامع جب وہ فارغ مشغول ہو ایسے وقت میں لگ جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے اپنا ایک وزن، ایک مقام، اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں،
वहाँ 50-100 के बीच में इनकी बात कहीं सुनी जाती है ना। जब वो बात कहे तो सारा मोहल्ला इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। ऐसे 2-5 आदमी होते हैं, कोई बड़ा ताजिर है, कोई डॉक्टर साहब है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई जरा फाइव टाइप का आदमी है ना, ऐसों के पास और इनसे भी सलाम दुआ करके ईमान की बात करें, अल्लाह से होने की बात करें, आखिरत की बात करें और इनसे कहें कि देखो भाई, ये ईमान को बढ़ाने के लिए हम निकले हैं और चाहते यही है कि यहाँ से लोग अपने ईमान को सीखने बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। तो हम तो आपसे चाहते हैं, अल्लाह ने आपको एक अच्छा सा वजन दे रखा है, आप हमारे साथ मेहनत में जुट जाए, लग जाए, है ना। तो आपकी बरकत से ना कहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, ना कहने वाला भी हाँ कहेगा। बहुत आसानी के साथ आपकी मेहनत में शामिल होने से हमारी जमात से अल्लाह जमात बना देगा और आपको भी हमारे साथ चलने फिरने का बहुत फायदा होगा। आप जमात जब हमारे इन तीनों किस्म के लोगों को अपने हम फिक्र बनाकर जब जमात मेहनत के लिए निकलती है, अब कम मेहनत के अंदर जमात से जमात तैयार हो जाती है। समझते मेरे भाई, ये खुसूसी गश्त है। जब तक जमात खुसूसी गश्त करके वहाँ के खवास को अपने साथ मेहनत में शामिल नहीं करेगी, वहाँ तक जमात अकेली मचेगी तो जमात से जमात नहीं बनेगी। करोगे इस तरीके से इंशाअल्लाह। रोजाना हमें उमूमी गश्त करना है। क्या करना है बोलो? हाँ, 5 गश्त है, रोजाना हमारा उमूमी गश्त होना चाहिए। जिस मस्जिद में ठहरे हैं जमात बनाने के लिए, उस मस्जिद के अंदर असरबाद मजमा मिलता है, असरबाद करो। देहातों में आमतौर पर असरबाद मिल जाते हैं लोग, शहरों कस्बों में लोग मगरिबाद मिलते हैं। मगरिबाद अमूमी गश्त हो, अमूमी गश्त में हमारा साथी ऐलान करके और जमात फैल कर नमाज पढ़ते सारे मजमे को छोड़ इसके जिम्मेदार से इमाम के आगे पीछे नमाज पढ़े और नमाज पढ़कर माशाअल्लाह सारे मजमे को मुतवज्जो कर दे। गश्त के फदाइल बयान करें, अहमियत और जरूरियत समझावे और इस अहमियत जरूरत समझाने के बाद जमातें बना दें। क्योंकि हमको इस मस्जिद में रुकना है। जब आप कहेंगे भाई तब तक कौन हमें पूरा साथ देगा, जब तक हमारी बात खत्म ना हो, 2-5 आदमी कहेंगे कि हम सब साथ देंगे। आप पूछे उनसे कितनी जमात बनाएंगे, वो कहेंगे भाई हमारा बहुत बड़ा मोहल्ला है, आप ऐसा करो 4 जमातें बनाओ। आप इनसे कौन उनकी एक जमात बनाओ, चारों अमल कर रहे हैं, एक जमात बनाओ, एक सिस्टम तय करो। गली में रहकर जिम्मेदार और सारे अमाल तय करने के बाद आदाब बयान करके जमात इब्राहिम मौसम और अगर असर के बाद कशे तो मगरिब के पहले से उस वक्त तक कि अपनी जरूरत से सारा मजमा फारिग हो सके, उतनी देर तक कश करने के बाद मस्जिद के अंदर आ जाए, ईशा का ऐलान हो और ऐलान के बाद हमारे साथ पड़े सारे मकामी लोग जोड़ ले। हमारी जमात माशाअल्लाह 8 घंटा 6 नंबर की बात करें, ऐसी बात करें वो लोग 6 नंबर के साथ करें, इधर उधर की बातें न करें, सुनाई बातें न करें, अच्छी बातें न करें, बातें जो तालीम के हलकों में भी आप सुनते हैं ये बात करना है। ये हमारे अमूमी गश्त बहुत मजबूत हमारे अल्लाह के रास्ते का, ये पैगंबरों की मेहनतों से बहुत ज्यादा मेलजोल रखने वाला अमल और बड़ी तासीर है। आप गश्त करें, मस्जिद इंशाअल्लाह नमाजियों से बढ़ जाएगी, मजमा बैठेगा, बात सुनेगा, बात करने वाला बात करने के बाद तश्कील करेगा। 4 महीने की जमात मेहनत कर रही है, जो जमात दिन में 4 महीने की मेहनत के लिए तश्कीलों में चलती है, फिरती है, करती है, अल्लाह ताला इसके बयान के अंदर तश्कील के अंदर असर पैदा करता है। दिन की मेहनत में 4-5 आदमियों ने नाम लिखाया है, रात के बयान में 50-100 का मजमा है उम्मी गश्त की बरकत से। अब क्या है, आपने तश्कील की इंशाअल्लाह मजमे में वो 5-6 जने तो खड़े होंगे, इनकी बरकत से दूसरे 5 जने और खड़े हो जाएंगे, और आगे जमात के बनने की मजबूत शक्ल पैदा हो जाती है। हमारी जमात रोजाना उम्मी गश्त मस्जिद के अंदर है, जिस मस्जिद में ठहरे हैं वही का उम्मी गश्त है, तकसीम को करना करे, मेरा बारा पीछे पड़ोसी मस्जिद से आगे बाकी मकामी दोस्त ये कहने के लिए कि भाई 2 साथी हमेशा दे दो, हमारी मस्जिद का गश्त का दिन है, हम अपने साथी देंगे, इनको मोहब्बत से जवाब दे दे कि भाई हमारे यहाँ आप क्या हमारी बात आएगी इंशाअल्लाह, हम आप क्या गश्त करेंगे।
आपके साथी ने भी सुनी, 10 है क्योंकि उन्होंने समाज का इज्तिमाई अमल, से पूछने मजे है उन्होंने कहा क्या बोला कैसा है? इज्तिमाई का मतलब सारे साथी मिलकर करेंगे, मजाक हो अमल में जुट जाएंगे। कितना मोटा ने फिर के पास ये नहीं करना चार अमलों का नाम गश्त है। इस्तेमाल का अमल होता है, कमा देगा फिर काय हो जाएगा होता है, मस्ती में मुलाकात का अमल होता है, टाइम जाए होगा बयान है, बयान हमारा इस्तेमाल खराब ये हो जाएगा। पूरी जमात में नहीं। कौन है रात का वक्त खराब मकामी लोगों को लेकर बैठे, एक तरफ जमात एक तरफ मकामी लोग, ऐसा नहीं। जमात हमारे मकामी लोगों के बीच में खुल में जाओ, तश्कील के मौके पर एक एक के कंधे पर हाथ रखकर लोगों की मिन्नत को समाजत करें, खुशामद करें, समझावे के महीने में इसका पावर रहता है। हमारा साथी तश्कील करने के बाद मकानी काम को समझावे और एक आदमी से मकामी काम की नियत करवाओ, मशवरे की, 2 तारीख की, रोज की मेहनत की, 2.5 घंटे की, 2 गज की, और महीने के 3 दिन, 5 अमल की मजबूर से नियत करवा, इनके नाम लिखे और इनसे ऐसे मशवरे के अंदर बैठना है। हमारा काम ये भी है, जैसे जमात बने, जमात में तो 12-15 निकलेंगे, बाकी मजमा जमात की गैर मौजूदगी में मस्जिद के अंदर क्या करेगा, मेहनत की फिक्र में लगेगा। मस्जिद जमात बनाना है, बनी हुई है कमजोर, इसको मजबूत करना है। पूरे अमल हो रहे, पूरे जिंदे करवाने हैं, 2 दिन में 3 दिन में, तो रात के इशा के बाद के बयान के अंदर उन्होंने बयान में हमारे साथ तशकील के बाद पूरे मजमे की मशवरे के लिए, तालीम के लिए और रोजाना की मेहनत और फिक्र के लिए और अपने क्या है 2 गश के लिए फिक्रमंद करें, नियत से करवाएं और सबको तरतीब दे गई, कल से मशवरे में बैठना। ये रोजाना का अमूमी गश्त हमारा होना चाहिए। 120 दिन की जमात है, 120 अमूमी गश्त होने चाहिए। धीरे धीरे सब आए हो जाएगा जी, कितने बोलो, 120 अमूमी गश्त होने चाहिए, तब हमारे 4 महीने पूरे होंगे। 15 आए हैं अभी 4-5 बरस तो अल्लाह ही, क्या मतलब कि आपका जमात का पहला दिन कौन सा है? 4-5 बरस जिस दिन आप उस रुख पर उतर कर अपना पहला अमूमी गश्त करेंगे, वो जमात का पहला क्या दिन है? जमात वो पहला दिन है। अभी वो 4-5 बरस गिनने की दुआ के बाद से आप शुरू कर लो गिनना, और ट्रेन के दिन भी गिन लो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहां मंदिर पर पहुंचते हुए और 2 दिन वहां से वापसी के 114 गश्त होंगे। 6 दिन तो सफर के कर गए, 4 महीने अधूरे लग रहे हैं। जिले में जाते हैं 36 दिन करके चले आते हैं, पूरे 40 गश्त नहीं होते हैं, पूरे 120 दिन गश्त नहीं होते हैं। भाई हमारे यहाँ अमाल के 4 महीने हैं, अमाल का चिल्ला है, औकात का चिल्ला 4 महीना नहीं है। इसलिए हमारी जमातें मेरे भाइयों वहां पहुंचने के बाद जिस दिन अपना अमूमी पहला गश्त करेंगे, वो उस जमात का क्या होगा? बोलो बोलो, कौन सा दिन होगा? 14 जनवरी ये पहला दिन नहीं है आपका। यहाँ से मुसाफा करके निकले, कहीं देखकर देख लो कि कितने का 12:06 चाहे चालू अपने जमात का, ऐसा तो नहीं करोगे ना? हाँ, समझदार हो कि अपने को माशाल्लाह वहाँ पहला गश्त हमारा पहला, जिस दिन पहली तालीम हो वो पहला दिन है। अमूमी गश्त रोजाना करना है, हर रोज जिस मस्जिद के अंदर ठहरे हैं वहाँ करना है, सारे अमाल के साथ करना है, इज्तिमाई तौर पर करना है। जगह बदल बदल कर रोजाना अमूमी गश्त करना है। ऐसी जमात मेरे भाइयों रोजाना तश्कीली गश्त करेगी। ये तीसरा गश्त, जमात अपने से नकद जमात बनाना चाहती है, 4 महीने की जमात। क्या बनाना बोलो? 4 महीने की जमात। हाँ, तो इसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? बयान कर दूंगे, आवाज लगा दूंगे, 4 महीने की बाद जमात बन जाएगा। बयान में ऐलान कर दो, वहां बोलो भाई 4 महीने के लिए कौन तैयार? नहीं, इसके लिए जमात को एक एक आदमी के पास जाकर मुलाकात, समझाना, तरगीब, और मेरे भाइयों थकना पड़ता है, रातों को उठकर अल्लाह से मांगना पड़ता है कि रात को उठकर मांगे, और दिन में जब भी अपना इज्तिमाई अमल मस्जिद में पूरा हो जाए, तालीम का अमल पूरा हो गया है ना, अब वक्त है, चलो बच के, अब चलो बच के मुलाकात हो गई। असर बाद उमूमी गश्त, मगरिब का बयान हो गया, खाने में देर है तो ईशा तक वक्त है, आज 1.25 घंटे का, चलो मोहल्लों में मुलाकात करें। ईशा बाद खाना खा लिया, सर्दी के दिन है, तब्दील आते हैं, चलो लोगों से मुलाकात करें। रमजान में तरावी के बाद चलो मुलाकातों के लिए, लोग रात भर जागते हैं रमजान में शहरों के अंदर, मेहनत करें।
है ना, लोग मिलते हैं घरों के अंदर, जागते और रमजान में भी दवा कर 4 महीने की तश्कील करें इलाकों के अंदर, और जमात तैयार हो जावे तो फिर इसको वसूल कर। ये वसूली गश्त है, ये क्या है बोलो, वसूली गश्त है। और वसूली गश्त में जरा जमात कर दवा कर जोर लगाना पड़ता है, दुआओं का जोर भी लगाना पड़ता है, सदका भी देना पड़ता है, और जिनके मेरे भाइयों इरादे वादे हैं ना, हाँ, इनको भी समझाना पड़ता है। जैसे हम मेहनत करते हैं, शैतान भी मेहनत करता है, वो भी इसको न निकलने के बारे में समझाता है, और हमको इसको निकालने के बारे में समझाना पड़ेगा कि तुम निकलेगा तुझे कितना फायदा होगा, तो समझाना पड़ता है। 2 रकात पढ़कर साथी जामे, बार बार जामे, तो अब जाकर मेरे भाइयों क्या हो जाएगी बोलो, 10 की 12 की 14 की जमात वसूल हो जाएगी, 4 महीने की जमात वसूल होगी। भैया जमात बनाने के लिए 2 दिन माशाल्लाह मेहनत की, 2 दिन में बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में बना दो, 2 दिन ठहरो मस्जिद में, अभी जरूरत है भाई, अभी जमात अधूरी दिखती है, 1 आध दिन बढ़ाना है तो जमात 1 आध दिन मस्जिद के अंदर, तीसरा दिन रुक जाओ, पूरी कर ले जमात को, तीसरे दिन में मेहनत कर, जमात वसूल कर ली वसूली गश्त के जरिए से। अब जमात का तफक्कुर करो मकामी जिम्मेदारों को बिठाकर, जिनमें से एक आदमी जितना खर्चा कर पाए। 4 महीने की जमात, तकादा रखो अपना भी कि भाई ये जमात सूरत भेज दी जाए, हमारे पास हमारा तकादा है, हमने मेहनत की है, तैयार की है, जमात हमारे इलाके में 4 महीने, हमारी राय मशवरा है, इसरार न करें, अपनी राय मशवरा देते, और तफक्कुर करने के बाद हमारी जमात इसके सामने रवानगी की बात करें। क्या करें बोलो, रवानगी की बात करें, दबा कर रवानगी पूरी, घंटा 1.5 घंटा पूरी अमाल समझाओ, और समझाने के बाद तब फिर इनके जिम्मेदारों से कहे कि भाई आप इस जमात को जहाँ भेजना चाहते, तश्कील करेंगे हर जगह कैसी बोलो, 4 महीने, 3 दिन की चिल्ले की बात आप नहीं करेंगे, क्यों आप 4 महीने में निकले, आपकी कुर्बानी का असर, आप 4 महीने की बात करें। अरबी में कहावत है, शक्किल बिल मौत यरदा बिल हुम्मा, मौत की तश्कील कर बुखार पर राजी हो जाएगा। आप बात करोगे 4 महीने की, तो चिल्ला वो खुद बोलेगा, 3 दिन वो बोलेगा कि नहीं भाई 4 महीने नहीं जाऊंगा, चिल्ला जाऊंगा 4 महीना में। तो हमको तो हर एक के पास मेरे दोस्तों भाई जो तश्कील करनी है, जो 4 महीने दे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दे रहा है चिल्ला कह रहा है, चिल्ला भी ले लेना है, आखिर में वो भी हाथ में नहीं आ रहा है तो 3 दिन भी ले लेना है। वो हमारे यहाँ कहावत है, बाप से भूत की लंगोटी बनी, कुछ नहीं दे रहा, उसको मिल रहा हमको। लगता जमात से जमात बननी चाहिए, जमात मेहनत करे 4 महीने की जमात बनाने की, और मेहनत के बाद 4 महीने का निजाम काबू में नहीं आ रहा है तो चिल्ले की, अरे चिल्लत की मेहनत करने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा है तो क्या करें बोलो, 3 दिन की जमात उस मस्जिद से बननी चाहिए। हमारे बूढ़ों से सुना, सबसे अच्छी जमात वह है कि अपना खाना खुद पकावे और मस्जिद से अपना जमात बनावे, अपनी खिदमत खुद करें और मस्जिद से क्या करें बोलो, नकद जमात बनावे। 4 महीने की चिल्ले करोगे इस तरीके से इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए रातों को उठना पड़ेगा, साथियों को एक फिक्र होना पड़ेगा, साथी एक धुन हो जाएंगे, साथी क्या बोले, एक धुन, हाँ कटेंगे तो इंशाअल्लाह जमात से जमात बन जाए। और जमात जो मेहनत के रूप पर पड़ जाती है ना पूरे सफर में, तो जमात को ये भी याद नहीं रहता है कि आज कौन सी तारीख हुई, कौन सा वार हुआ, आज कौन सी तारीख हुई और कौन सा वार हुआ, जमात को याद भी नहीं रहता है, पूछना पड़ता है आज कौन सी तारीख, आज कोई वार था, आज जुम्मा से कि शनिचर से रविवार था, याद ही नहीं, क्यों जमात मेहनत के रूप पर है, समझे भाइयों। और वो जमात मेहनत के रूप पर कायम रहती है जो जमातें अपने साथ फोन लेकर नहीं जाती, नियत करो फोन लेकर नहीं जाऊंगा, है ना, फोन लेकर जाऊंगा तो रोजाना हाय हेलो होता रहे, घर में बीवी से, बच्चों से, अब्बा से, अम्मा से, दोस्तों से, कारोबार वालों से, दिल नहीं लगेगा। तारीख के हल्कों में, गश्तों की मेहनत में ईमान के अंदर की कुछ कैफियत बनेगी नहीं, और थोड़ा देर में हाय हेलो होगा, इसके साथ सारी कैफियत में पानी पी जाए। हमारे बुजुर्ग कहते थे, पहले जब फोन नहीं था ना, जमात में हम लोग जाते थे तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर के लोग भी हमारे लिए दुआएं करते थे, हमारा फेवरेट खाना पकता घर में, माँ याद करके रोती दुआ करती, बीवी याद करके दुआ करती, बच्चे याद करके हमारे लिए दुआ करते।
اب یہ جب سے فون آیا ہے روز ہائی ہیلو گھر والوں سے ہو رہا ہے تو گھر والے بھی سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ وہاں خیریت میں کوئی دعا بھی نہیں کرتا ہمارے لیے. ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے. طے کرو انشاءاللہ فون لے کر نہیں جاؤں گی. یکسو ہو کر کام کرنا ہے نا, فون یہاں رکھ کر جاؤ. چھوٹا بھی نہیں لینا ہے, بڑا بھی نہیں لینا ہے. کوئی ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے کسی کے فون سے بات کر لیں, بغیر ایمرجنسی کے کسی کا فون نہ اٹھا. آج سے 20-25 سال پہلے فون نہیں تھے تو لوگ خط سے کام چلاتے تھے, کتب لکھتے تھے, خبر پہ خیریت کا خط لکھتے تھے, کل خیریت سے چنتا مت کرنا, اور جماعت چلتی رہتی تھی ماشاءاللہ. کچھ نہیں بگڑتا تھا میرے بھائیوں. اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہیں بھائی, دعا ہے اللہم تصاحب فی سفر والخلیفۃ فی الارض. اے اللہ, آپ سفر کا ساتھی ہے, گھر والوں کا خلیفہ اور نگران ہے. آپ کی دعائیں اللہ کے راستے میں قبول ہیں. آپ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کے نظام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا. اس لیے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے, کوئی فکر ٹینشن لے کر نہ چلیں. ہمارے جماعتوں میں جانے والے سارے ساتھی اپنے فونوں کو میرے دوستوں بھائیوں یہی گھروں پر چھوڑ کر جاؤں. جب جا کر یکسو جماعت محنت کے لیے یکسو ہوگی, مسجد کے اعمال کے لیے یکسو ہوگی, اجتماعی اعمال کے لیے ایک فکر بنے گی, اپنے انفرادی اعمال کا نور زندگیوں میں ملے گا. کرو گے اس طریقے سے, کون کون کرے گا؟ اچھا, اس مجمع میں ابھی کون کون ہے جو جماعتوں میں جانے والے ہیں, دور دور کھڑے بیٹھے, ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ بیٹھے ہو, رسی میں بیٹھے ہو, بیٹھے ہو. رسی کے باہر کون بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ اندر آ جاؤ. دور ہے وہ بھی آ جاؤ, جماعت ہے وہ بھی آ جاؤ, افراد ہے وہ بھی آ جاؤ, ترتیب بنی ہے وہ بھی آ جاؤ, جن کی نہیں بنی وہ بھی آ جاؤ. یہاں جو فقط کے سامنے آ جاؤ. اب اندر تو نہیں ہے جگہ, رسی بھی چھوٹی باندھی ہے. بھائی سہولت کر دو ان بھائیوں کو آنے کے لیے. یہاں گالا ہے کی بڑا کیا دوسرا عمل جو جماعت کو کرنا ہے وہ تعلیم کا. اللہ کے راستے میں صبح شام 4 گھنٹے کی تعلیم سے پڑھ رہے ہیں, اور تعلیم کا وقت مشورے سے جو طے ہوا اس کے 15 منٹ پہلے جماعت اپنی ضروریات سے خالی ہو جائے. ہمت ہے, کوشش کریں. چاش کا وقت ہے, 2 رکعت 4 رکعت چاش کی پڑھ لیں. وہاں ادب بیٹھے تعلیم کے ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک اور میرے دوستوں بھائیوں عظمت والی باتیں آپ پڑھنے سننے کا. ہمیں جو لینا ہے نا وہ تعلیم کے حلقوں سے لینا ہے. عظمت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, ادب کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے. جس کے ذمہ تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا ساتھی کتاب پڑھے. فضائل قرآن کا ایک حدیث فائدہ پڑھنے کے بعد جماعت پہلے دن اپنے قرآن کا ایک حلقہ لگا لیں. جماعت کا ذمہ دار دیکھ لیں کہ کس کا کلمہ اور کس کا قرآن میرے بھائیوں کمزور ہے, پکا ہے, صحیح ہے. اور اس اعتبار سے اپنے ساتھیوں کی جس کا صحیح ہے, جس کا کم صحیح ہے, اس کے ساتھ اس کی جوڑیاں بنا دیں, تاکہ پورے سفر کے اندر جن کا قرآن صحت کے اعتبار سے کمزور ہے وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر پورے سفر میں کیا کریں گے, بولو, اپنا قرآن صحیح کریں. اتنا قرآن تو اللہ کے راستے میں آپ صحیح کر ہی لیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن کو صحیح کرنا ہے, حلقوں میں بیٹھ کر کتاب کو پڑھنا ہے. کتاب نئے ساتھی کو 900 پہ جو اٹک کر پڑھتا ہے وہ اٹک کر پڑھے گا تو ساتھیوں کا دھیان اسی طرف نہیں ہوگا. صاف ستھری زبان میں جو کتاب پڑھ سکتا ہے ایسے آدمی کے حوالے کتاب کرے, وہ پڑھے, اور بیچ بیچ کے اندر ساتھیوں میں ہوں بھی کرتا رہے. یہ ساتھی سن بھی رہے یا نہیں سن رہے ہیں, اور بیچ میں میرے بھائیوں تعلیمی گشت. 2 ساتھی مسجد کے اطراف کے اندر, ہمارے مسجد کے اطراف میں جو مسلمان بھائی نوراس میں فرصت میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤں, ان کے سامنے ایمان آخرت کی بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی عظمت کی ترغیب دیں. اور اہل مسجد میں اس وقت تعلیم کا بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ چلے ہمارے ساتھ, انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سارے لوگوں میں ان کو مسجد میں لا کر تعلیم کے عمل کے اندر جوڑنا ہے. 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی صبح کی تعلیم کیا ہوئی ہے, پوری جماعت اجتماعیت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں رہے. اس موقع پر کوئی تشکیل نہیں ہے. مقامی ساتھی آئے تو بھی ان سے معذرت چاہتا بھائی ہمارا یہ اجتماعی ہے. بعد میں عمل پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم تشکیل کے لیے چلے, آپ بھی آ کر سکتے.
पूरी जमात इज्तिमाइयत के साथ तालीम के अंदर 6 सिफात के मुज़ाकरे हो। नए साथियों को पहले 6 नंबर की ईमान में सिखावे, फिर एक हदीस नंबर की हदीस के साथ तफसील बताकर इनको याद कराओ। उसूल आदाब का मुज़ाकरा भी किसमें हो बोलो? तालीम के हल्के में हो। ऐलान कैसे करेंगे इसका मुज़ाकरा तालीम सिखावे नए साथियों को तालीम के अंदर ऐलान करना। हमारे वहाँ ऐलान क्या करते हैं? ये ऐलान जो होता है नमाज के बाद दीन की बात हो, दुआ के बाद दीन की बात हो। ये तो पूरा ऐलान है। आपको कोई आपकी दावत देने आवे, उनको कहे कल मेरे बेटे का वलीमा है और खामोश हो जाए तो आप क्या समझेंगे? आपको दावत है, ये तो आपको खबर दे रहा है कल मेरे बेटे का वलीमा है। तो आपका बात आपका भी अंदर से मुंतजिर होगा दिमाग आगे क्या बोल रहे हैं, मेरे आने का नहीं आने का। कौन है? मेरे बेटे का पूरा ऐलान, पूरा ऐलान ये मुज़ाकरों में लाओ। दुआ के बाद सारे हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह दीन की अहम जरूरी बात। हमारे मस्जिदों के दर्शे दिन में साथी अधूरा ऐलान करते हैं। ये दुआ के बाद दीन की बात होगी, बाकी नमाजों के बाद दीन की बात होगी। मैं पूरा ऐलान करो, सबको दावत दो। दावत ऐलान तो हमारा दावत के तरीके पर होना चाहिए। दसवें मुतकल्लिम मिलकर जाएगा, साथी क्या बात करेंगे इसको सिखाओ। एक दसवें मुतकल्लिम बनकर जाएगा तो ईमान के फजाइल, ईमान की अहमियत, ईमान की कीमत, ईमान की जरूरत सामने वाले से बात कर और ये कहे कि मैं देखो ये ईमान बचाने बढ़ाने के लिए ईमान की मजलिस में बैठना बहुत जरूरी है और इस वक्त मस्जिद के अंदर ईमान की बहुत कीमती बात हो रही है, हम आपको लेने के लिए आए। ये चीजें हमारे तारीख के दरमियान में क्या होनी चाहिए बोलो? मुज़ाकरों में आनी चाहिए, रोजाना आइटम बदल कर, ताकि हमारा नया नाम वाला काम हो तो सलाम कल उठकर इमली साहब इसको 10वें मुतकल्लिम बनाकर भेजे। इमली साहब आप पढ़ने ना पाओ, मैंने नहीं आओ, मैंने नहीं सब बिजाना बोलो। वो पूरा 4 महीने गूंगा रहता है, बोलता नहीं है। लेकिन तालीम के हल्के में जब इसकी मशक होगी, हाँ उसूल आदाब के हल्के में तालीम के दरमियान में जब इसकी मशक होती है तो साथी एक चीज को क्या कर लेते बोलो? सीख लेते हैं। दौर के बाद तरतीबी बात कैसे होगी और खुसूसी मुलाकात में कैसे बात करें, ये रोजाना एग्रेबल खाने पीने सोने उठने मस्जिद में रहने के सफर के आता, ये भी तालीम का हिस्सा है। ये नहीं है कि साथी दस्तरखान बिछावे और क्या है भाई आ जाओ खाने के आता, रात को बिस्तर बिछा रहे आ जाओ सोने के आता, ऐसा नहीं है। ये तालीम के अंदर ही लेते कहा लेते बोलो, तालीम के अंदर ही रोजाना बातचीत बदले, आज खाने के आता, कल पीने का आता, फिर सोने के आता, फिर मस्जिद में रहने के आता, फिर सफर के आता, रोजाना चीजें बदल कर ताकि क्या है मेरे दोस्तों भाइयों, हमारी तालीम एक दिलचस्प चीज बन जानी चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज बननी चाहिए। ये नहीं है कि 4 महीने 4 घंटे तक किताब ही पढ़ करना है। अल्लाह उगता जाएंगे, पढ़ने वाला सुनने वाला सब उगताएंगे। फिर धीमे धीमे क्या होगा, साथ ही तालीम से चीज चुराएंगे। 9:15 बजे का टाइम दिया हुआ, 9:15 बजे जमात जुड़े, क्यों? उताहट हो रही है तालीम से। लेकिन तालीम के अमल को अगर दिलचस्प अमल बना दिया गया और माशाअल्लाह ये सारी चीजों को लेकर करेंगे ना तो साथियों में तश्नगी प्यास बाकी रहेगी। दूसरे दिन बुलाना नहीं पड़ेगा तालीम के जिम्मेदार को, वो बहुत फिक्र के साथ सब जुड़ जाएंगे। चलो कल की बात अधूरी है, पूरी करने की आदत है। तालीम के अमल को ऐसा बनावे कि साथी बहुत शौक और रग़बत के साथ बैठे और शौक रग़बत के साथ उसको सुने और उसको लेने वाले बने और इस नियत के साथ तालीम में बैठना है कि जिंदगियों में इसको लाना है। इन फज़ाइल को सुनकर क्या करेंगे बोलो? एक एक चीज की अमली मशक अल्लाह के रास्ते में 4 महीने तक कर। इशराक के फज़ाइल सुने हैं, पूरे सफर में हमारे साथी की इशराक न चुके। ताज के फज़ाइल सुने हैं, पूरे सफर में हमारे साथियों के ताज की नमाज न चुके। रात में उठकर अल्लाह के सामने 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ने की फजीलत, रात को उठकर दुआ मांगने की फजीलत तालीम के हल्के में सुनी है। हमारा अंदर का दायरा ये बन जाना चाहिए, इस पूरे सफर में मुझे अपने आप को इस अमल पर इतना मश्क करके तैयार करना है कि घर जाने के बाद भी इशराक नहीं छूटेगी, घर जाने के बाद भी चाँद नहीं छूटेगी, घर जाने के बाद भी तस्बीह तिलावत नहीं छूटेगी, घर जाने के बाद भी रात का उठना, रात का अल्लाह से रोना धोना, दुआ मांगना नहीं छूटेगा। 4 महीने तक मश्क मेरे दोस्तों भाइयों, जब आदमी शौक और रग़बत और अज़मत के साथ एहतिमाम के साथ इस चीज को अपना लेता है सफर में, तो अल्लाह घर आने के बाद भी इसके रास्ता खुला रखता है। करोगे इस तरीके से
ہاں تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشت ہو. دوپہر کی جو تعلیم ہے نا ہمارے مشورے میں 3:30 بجے لکھی جاتی ہے لیکن 3:30 بجے قابو میں نہیں آتی. 3:30 بجے 3:30 بجے لکھتے لیکن قابو میں. دوپہر کی تعلیم ظہر کے بعد متصل کرے اور وہ جب قابو میں آتا ہے جب دوپہر کا کھانا اور قیلولہ آپ ظہر سے پہلے کر لیں اور دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جب قابو میں آئے گا جب صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا رکھیں. ناشتہ بھاری قسم کا ہے تو 11-12 بجے ساتھی بھوکے نہیں ہوں گے. ناشتہ ہلکا بسکٹ کا ہے چائے بسکٹ کا ہے تو 11-12 بجے سب ساتھی بھوکے ہو جائیں گے. خدمت والے بھی ماشاءاللہ کھانا پکا کر تیار ہیں. یہ تعلیم ختم یہ کھانا تیار کھا لیا قیلولہ کر لو سنت ادا ہوگی. ظہر کی نماز پڑھ لو اب تعلیم کے لیے جو ترتیبی بات ہونے کے بعد ترتیبی بات کرنے والا آدمی اس وقت جتنی جماعت سے ملاقات کے لیے سختی بناتے ہیں اور باقی تعلیم کا ساتھی کیا کرے سارے مجمع کو چھوڑ دے. ترتیب پڑھ کر ترتیب بیان کرنے والا کہنے والا آدمی دعا نہ پڑا مجمع کو. مقامی لوگ ہیں جماعت کے لوگ ہیں تعلیم کا ذمہ دار گھر سے کتاب لے کر بیٹھ جا میں سارے مجمع کو اٹھا زور زبردستی نہیں. اپنے شوق نفرت سے جتنے مقامی لوگ بیٹھے ان کے ساتھ ہماری دوپہر کی تعلیم کا عمل شروع ہوگا. صبح 2.5 گھنٹے تعلیم ہوئی ہے 1.5 گھنٹہ باقی ہے 1.5 گھنٹہ پورا 4 گھنٹے پوری ہو جائے. آپ 3-3:30 بجے مشورے میں طے کرو گے قابو میں نہیں آتا ہے. جماعت جماعت عام طور پر ہوتا ہی ہے زور بات کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں. اب 3:30 کو ریکا ہے اٹھتے ہیں 4 بجے پھر جب تک چائے نہیں پیتے وہاں تک کاوڑ نہیں پکڑتا ہے. چائے والے چائے بناتے ہیں پھر وہ بڑا انعام خالی فارمولیٹی ہو جاتی ہے. دوپہر کی تعلیم کیا ہو جاتی بولو فارمولیٹی ہو جاتی ہے. حالانکہ 4 گھنٹے کا عمل ہے. کتنے گھنٹے کا عمل ہے؟ دوپہر کی تعلیم ظہر کے بعد مستقل ترغیب کے بعد مستقل شروع ہو جائے. اب ماشاءاللہ کوئی ہو گئی 1 گھنٹہ اور باقی ہے. اثر کی اذان میں ہماری بنی ہوئی مشورے سے جوڑیاں ملاقاتوں کے لیے یہ جوڑیاں کیا کریں گے بولو ملاقاتوں میں چلو تشکیل کے لیے چلو 4 بجے کی جماعت بنانا ہے. اثر تک جماعت سے ملاقات کریں 1 گھنٹہ ملاقاتوں کے لیے ملے. ایک جوڑی 2 نام محنت کر کے لائے گی 6 جوڑیاں ہیں 7 جوڑیاں ہیں کتنے نام لے کر آ جائے گی 12-14 نام آ جائیں گے. اتنا کام آسان ہو جائے گا جب تک جماعت بنا. یہ تعلیم کا عمل اجتماعی عمل ہے. صبح اور دوپہر کی تعلیم ہے پوری جماعت اجتماعیت کے ساتھ شرکت کرے. یہ جماعت تو تعلیم کرے گی ہی یہ ہمارا جتنا مجمع واپس جا رہا ہے نا یہ بھی اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کرے. ہاں یہ تعلیم کی عمل کی برکت سے گھروں کے اندر میرے دوستوں بھائیوں دین پر چلنے کے جذبات بنتے ہیں اعمال کے جذبات بنتے ہیں. ہاں آپ بھی اپنے گھر کو ساری چیزوں سے بچاتا ہے. کوئی چیز کی کمی نہ رہے اس کا خیال رکھتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح میرے گھروں کے اندر نماز کی کمی ہے میرے گھر میں تسبیح تلاوت کی کمی ہے میرے گھر میں دعا کی کمی ہے میرے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کمی ہے. یہ کمی کیسے دور ہوگی؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے گھر کے چھوٹے بڑے کا ان اعمال کا جذبہ بنے. یہ سارا مجمع واپسی والا نیت کرے. ہم اپنے گھروں کے اندر روزانہ مغرب بعد عشاء بعد گھر والوں کی فرصت میں چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے ہم خود شریک ہو کر تعلیم کا حلقہ کریں. ہماری موجودگی میں ہماری شرکت کے ساتھ پابندی کے ساتھ روزانہ تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تعلیم کے اندر اپنے آپ کو میرے بھائیوں ضرورت مند محتاج سمجھ کر بیٹھے استغنا نہ بڑھتے اس سے استغنا نہ بڑھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے میں آپ محتاج ہیں. 10 منٹ 15 منٹ فجر بعد عصر بعد عشاء بعد جب بھی مسجد میں تعلیم ہوتی ہو اس تعلیم کے اندر ہمارا پورا مجمع شرکت کرے. گھروں کے اندر ہر آدمی فکر کے ساتھ شرکت کرے. ہاں حضور کی باتوں میں اثر ہے زندگیاں بدلنے کا. انہیں باتوں کو سن کر صحابہ کے مرد عورتوں کی زندگیاں بدلی. جہالت سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے ایمان اور نیکی کے مقام پر پہنچا دیا. کس کی برکت سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا عظمت سے سنا اور زندگی میں عملی طور پر اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے اٹھایا اوپر پہنچا دیا. اللہ نے آج بھی وہ اثر اپنے حبیب کی باتوں میں رکھا ہے بشرط کہ میں آپ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں. گھر میں پڑھنے پڑھانے کا سننے سنانے کا ماحول جیسے دنیا کی مادی چیزوں کی تاثیر ختم نہیں ہوئی صدیاں بیت گئے کھانے پینے کی چیزیں آتے گئے ہے نا
शक्कर गुड़ मीठा होता है, इमली नींबू खट्टा होता है, मिर्च कड़वी तीखी होती है। ये बाकी चीजों की तासीर सदियां बीत गई, खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने अपने हबीब की बातों में आज सदियां बीत गई, फिर भी इसकी तासीर को खत्म नहीं किया है। जमात को 4 घंटे तालीम के दौरान में अजमत के साथ सुने, और हमारे जितने वापसी वाले भाई हैं ये अपने घरों में जाने के बाद नियत करें कि रोजाना पाबंदी के साथ 20 मिनट अपने घरों के अंदर तालीम का हल्का लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे लगाओगे? कौन कौन नियत करता है? जरा हाथ उठाओ पीछे वाले। अरे तुमको करोगे, तुम हाथ रखो। ये पीछे वाले बताओ, जाने वाले पक्की बात सब तालीम करोगे ना? ऐसा नहीं तुम्हें तालीम कर लो नीचे पालना कर ले मसालों सही ना हो, ऐसा नहीं। हम दूर बैठे एहतिमाम के साथ हमारी मौजूदगी में, हाँ किसी जरूरत से कहीं रात को रुके हुए हैं, फोन करके याद दिला में बीवी को तालीम करी बेटा, बच्ची को बेटे को याद दिला में, घर में बहू को याद दिला में करवा क्या कोई दिन हमारा नाना नहीं होना चाहिए। इसके जरिए से अल्लाह करो में सबके ईमानी दीनी नेकी भलाई पर चलने के बाद इस बात बनाए इनके अंदर खैर उगेगी। खैर हर आदमी अपने घर के माहौल को अच्छा देखना चाहता है, नेक भला देखना चाहता है, वो सुकून देखना चाहता है। लड़ाई झगड़ा कंटा फितना फसाद कोई पसंद नहीं करता है। इसका आसान रास्ता यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में जिंदा करो। और ये जिंदा हो गए कब? गर्मा गर्मी से नहीं, हाँ गुस्सा होने से नहीं, बल्कि जब घर वालों की तबीयत में इसका शौक पैदा होगा। और ये शौक पैदा करने के लिए घरों में तालीम की आदत है। इसलिए मेरे भाइयों, जमात तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर तरजीह करती है। हमारे ये जाने वाले भाई, इनसे भी हमारी गुजारिश है कि अपने घरों के अंदर माशाअल्लाह तालीम का एहतमाम करें। ऐसे मेरे भाइयों, जमात तीसरा काम करेगी, इबादत का काम करेगी। नमाजों का एहतमाम के साथ पढ़े, तकबीर उला के साथ पढ़े, जमात के साथ पढ़े, है ना। पूरी सफर के अंदर हम में से किसी की तकबीर उला फौत नहीं होनी चाहिए। देखो घर पर तो अल्लाह माफ फरमाए, इनकी बात नमाजों में एक को मिल जाती है तकबीर उला के साथ, एक को बगैर तकबीर उला के साथ मिलती है। एक आध नमाज ऐसी भी होती है रकात एक दो चली जाती है। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या बहुत सारे झमेले हैं। आप मस्जिद में है अल्लाह के रास्ते में, आपको रकात जाना बहुत दूर की बात है। हमारे किसी साथी की पूरे सफर में तकबीर उला तक फौत नहीं होनी चाहिए। नियत करते इंशाअल्लाह एहतमाम के साथ नमाज पढ़ना, और ये वापस जाने वाला मजमा भी नियत करे कि 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। एक नमाज जमात के बगैर नहीं। एक है कि आप अकेले पढ़ लिए, दुकान पर मशगूल थे, घरानी थी, ऑफिस में मशगूल थे, पार्टी से बातचीत चल रही थी, है ना, डीलिंग हो रहा था, चलो नमाज हो गई मस्जिद में, अपनी ऑफिस में पढ़ लिया या मस्जिद में जाकर अकेला पढ़ लिया, ठीक है, फरीदा जिम्मे से अदा हो गया। लेकिन उलमा ने एक बात लिखी है, नमाज तो फर्ज है और उसको जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत से मुअक्कदा वाजिब के दर्जे में है। हमारी नमाज जमात के साथ अपने काम को आगे पीछे करें, उठने बैठने को, मुलाकात को, हाँ सिस्टम ये बनावे। पूरी दुकान का स्टाफ जमात के साथ नमाज पढ़ा, शटर गिरा दो। आप भी अल्लाह के बहुत से बंदे नमाज के टाइम पर शटर गिरा देते। कस्टमर पूछता है क्या जाओ, 10 मिनट 15 मिनट तक नमाज पढ़ी ना भी। आते अल्लाह के बंदे जिले में जाते हैं, शटर गिरा के दुकान पर बोर्ड लगा देते हैं, भाई 4 महीना गया है, जिल्लो गया है, 8 तारीख से 38 तारीख સુધી हमारी दुकान बंद रखते, हमारा ग्राहकों ने नोट दिया भी नहीं, ऐसा बोर्ड लगा के जाते हैं। इनका जाना भी खामोश लावत बन जाता है। हाँ, नमाजों का एहतमाम, दुकान बंद रखें, ऑफिस बंद रखें, काम बंद रखें, जमात न छोड़ें। अपनी नमाज के बारे में मेरे भाइयों कोई समाधान न बरते, तो जमात अल्लाह के रास्ते में निकल कर सारी नमाजें जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़े। और इसके साथ साथ क्या करेंगे बोलो, इशराक, चाश, अवाबीन, तहज्जुद का एहतमाम करेंगे। और जिंदगी की जो नमाजें सदा हुई है गफलत के जमाने में, सब लगा पानी खोने से लेकर अब तक 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की नमाजें कदा हुई है, तो इन कदाए उम्री को पढ़ना शुरू कर दें। नवाफिल नहीं पढ़ोगे तो कुछ फर्ज नहीं होगी, लेकिन जो फर्ज नमाजें जिंदगी में कदा हुई है ना, इसको मैं आप नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह का इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में इसकी शुरुआत करनी,
ہاں 5 سال کی نمازیں 4 مہینے میں قضا نہیں ہو سکتی ہے، یعنی شروعات کرو اور روزانہ گھر آنے کے بعد اس کا معمول بناؤ، حساب رکھو ہاں کہ 3 مہینے کی 4 مہینے میں 4 مہینے کی قضا نمازیں پوری ہوئی، اب کتنے مہینوں کی باقی رہی، کتنے سال کی باقی رہی، آپ بھی حساب رکھے اس کا، اور پوری زندگی کی قضائے عمری پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے بندہ جب توبہ کرتے ہوئے قضا عمری پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو قبول کر لے گا اور پیچھے جو کمی کوتاہی باقی ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں روزانہ 1 سپارہ قرآن پڑھنا ہے۔ ہمیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں روزانہ 1 سپارہ انفرادی وقتوں میں کیا کریں گے؟ بولو قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن نہیں چھوڑیں گے، تلاوت کا معمول بناؤ گے۔ 4 مہینے میں کم سے کم ہمارے 4 قرآن ختم ہونے چاہیے۔ حافظ قرآن ہے 3 پارے پڑھیں، غیر حافظ روزانہ 1 سپارہ پڑھیں۔ ہم روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام کی تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف۔ دھیان توجہ کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے ان تسبیحات کو میں آپ پڑھیں، اللہ کا نام کے اندر بڑی برکت ہے، زندگیوں کو بدلنے کی بڑی تاثیر ہے، دل پر گناہوں کے زنگ اور کاٹ کو دور کرنے میں بڑا مؤثر عمل ہے۔ آپ سے برس تک نہیں ملے گا کیا سننے؟ ہمارا واپسی والا مجمع بھی روزانہ تلاوت کا اہتمام کرے، روزانہ میرے بھائیوں تسبیحات پڑھیں، بیکار کے گپے سپے لگے رہتے ہیں اور یہ ہمارا بہت سا وقت ہمارا موبائل کھا جاتا ہے، کچھ کام نہیں سنتا ہے کہ موبائل پر پتہ نہیں کیا ٹک ٹک کرتا رہتا ہے۔ بھائی تسبیحات میں لے لیں، قرآن پڑھا ہے قرآن ہاتھ میں لے لیں، فرصت کی گھڑی کو آدمی اس کو وصول کرنے والا بنے۔ ہمارا یہ ساتھی دماغوں میں اپنی تصویر روزانہ، اپنی تلاوت روزانہ، اور روزانہ کیا کرنا بولو دعا سیکھنی ہے، ایک دعا سیکھنی ہے، ایک نئی دعا سیکھنی ہے۔ یہ دعا پہلے یاد نہیں، ہر ساتھی کے پاس دعا کی کتاب ہونی چاہیے۔ جو دعائیں یاد نہیں ہے زندگی کی، روزانہ 24 گھنٹے معمولات کی، ان دعاؤں کو کیا کرنا، یاد کر کے اپنے ساتھی کو سنانا ہے اور موقع پر مشق کرتے اس کو پڑھنے کی عادت بنانا ہے۔ یہ سنت ہے، جس موقع پر اللہ کے نبی نے جو پڑھا ہے اس کا پڑھنا کیا کرو سنت ہے، اس موقع پر آپ نے جو کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے۔ ایسے حضور نے جس عمل کے موقع پر جو پڑھا تھا وہ پڑھنا بھی کیا کرو سنت، وہ سیکھے۔ یہ سیکھنے کے لیے میں آپ نکلے ہیں اور ان سیکھی ہوئی چیزوں کو زندگیوں میں عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے مشق کرنے کا 4 مہینے میں زمانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں؟ حضور کا رات کو سوتے وقت کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا من مات طاہرا مات شہیدا، جو آدمی باوضو سوئے گا اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا۔ ہمارا ہم ساتھی رات کو 4 مہینے میں آپ باوضو سوئیں گے تو پھر گھر آنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ بولو رات کو وقت ہونے سے پہلے اللہ وضو کرنے کی توفیق دے دے۔ سونے کی مستقل الگ الگ دعائیں اللہ کے نبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں ہے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ کہیں تو دھیان سے سنو کرو، کہیں میں تو ان دعاؤں کو سیکھنا ہے، سیکھو گے انشاءاللہ۔ کون کون سیکھے گا؟ سب میں ضرور ہے۔ پھر پڑھنے کی مشق بھی کرنا ہے، کیا کرنا بولو دعا یاد تب رہے گی جس موقع کی جو دعا ہے استحضار کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ 4 مہینے تک پڑھیں گے نا تو پھر کیا ہو جائے گا بولو عادت، انشاءاللہ وہ چیز عادت بن جائے گی، پھر اللہ اس کو دھیمے دھیمے عبادت بنا دے گا۔ یہ طریقہ ہے، تو 4 مہینے یہ مشق کرنے کا زمانہ ہے، دعاؤں کو سیکھنا ہے، اس کو عملی طور پر زندگی میں لانا ہے، اور ایسے میرے دوستو بھائیوں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن میں گھڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، اللہ اس میں بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر کے اندر کیا ہے بولو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے سمائے دنیا سے ندا لگتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، اے کوئی معافی چاہنے والا معاف کر دوں، حل من مسترزق ارزق لہ، اے کوئی روزی کا طلبگار میں روزی دے دوں، کون اللہ خود ندا لگاتا ہے۔
اللہ کے راستے کی دعائیں بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح قبول ہوتی ہیں. آپ قبولیت کی گھڑیوں میں ہیں. آپ کو جمعہ کی قبولیت کی گھڑیاں ملے گی. آپ کو اذان اقامت کے بیچ کے وقت ملے گا. فرض نماز کے بعد بھی وقت ملے گا. پچھلی رات کا وقت بھی مل جائے گا. میرے بھائیوں روزانہ کوئی ایک وقت طے کر کے ہمارے ساتھی دعاؤں کا اہتمام کریں. 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اپنے لیے مانگے, گھر والوں کے لیے مانگے, ہے نا. آپ نے دن بھر محنت کی ہے بستی کے اندر, تشکیلیں کی ہے, 4 مہینے کی جماعت کے لیے آپ چلے پھرے تھکے ہیں, ان کا نام لے کر دعائیں کریں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی مخلوق پر تو محنت چھٹان ہو اور منو محنت اللہ پر ہو. راتوں کو اٹھ کر پوری جماعت اللہ کے سامنے اپنی محنت کی نفی کریں. اے اللہ ہمارے کشتوں سے, ہماری محنتوں سے, ہماری تشکیلوں سے, ہمارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جماعت بنانے والا تو ہے, ان لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہے. تو چاہے گا تو یہ لوگ نکلیں گے, ہماری محنت سے نہیں نکلیں گے. اب دین پر تھکنے کے بعد راتوں کو جماعت اٹھ کر تہجد میں اللہ سے اپنی محنت کی نفی کرتے ہوئے اللہ کو منا رہی ہے. بولو اللہ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہمارے بہت سے مسئلے کام اٹکے ہوئے ہیں, آپ اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, ہے نا. یہ سارے مسئلوں کا حل آپ کی دعاؤں کے راستے سے ہوگا. دعا بڑی طاقتور چیز ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کی ساری مادہ کی طاقتوں کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے دعا کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے, وہ وہاں سے چلتی ہے. اس لیے ہم اس میں کوتاہی نہ برتیں, پچھلے رات کے حصے کو پسند کریں, پوری جماعت اٹھے. اپنی آپ نہیں کھلتی, جس کی اٹھتی ہے ساتھی کو کہتے ہیں بھائی ذرا اٹھا دیے, میں بھی اٹھ جاؤں. سردی کی لمبی راتیں ہیں, رات کو جلدی جماعت سو جا میں, ہے نا. رات میں عشاء بعد محنت کی کوئی شکل نہیں ہے تو جماعت اپنی جلدی بستر بچھا کر سو جا میں, تاکہ سویرے جلدی اٹھنا نصیب ہو. اور 2 رکعت 4 رکعت ہمت کے مطابق تہجد پڑھ کے پھر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں اور دل لگا کر, جی لگا کر, یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں دعاؤں کے راستے سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. کرو انشاءاللہ. اور چوتھا عمل جو اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا ہے وہ خدمت کا عمل. خادم بن کر چلے, مخدوم نہ بنے, خدمت نہ لے. ہم لوگ کو گھروں میں سب کاموں میں گھر والوں سے خدمت دینے کی عادت پڑ گئی. پانی چاہیے پھر سے جائیں گے پانی لاؤ, کپڑے چاہیے ارے کپڑا لاؤ, استری کر دے, ہم کر دے, تم کر دے. سیٹ صاحب بن کے گھر میں آرڈر مارتے رہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا کام خود کرتے تھے, ہے نا. آپ کی 9 بیویاں, آپ آرڈر نہیں مانگتے تھے. آپ اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے. گھر والوں کے کام میں معاون مددگار بنتے تھے. خدمت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ گھر کا کام خود کرتے تھے, بوجھ نہیں بنتے تھے کسی پر. تو میرے بھائیوں ہمیں عادت بن چکی ہے لوگوں سے کام لینے کی. ہم ایسا نہ کریں, اپنا کام خود کریں. اللہ کے راستے میں نکلیں, اپنے کپڑے بھی خود دھویں, اپنے برتن بھی خود دھویں, اپنا بستر خود جھاڑیں, خود بچھاویں, اپنا سامان خود اٹھاویں, کسی پر بوجھ نہ بنے. سارے گرام سواری پر بیٹھے ہیں, گھوڑا نیچے گر جاتا, خود نیچے اترتے, ہاتھ پہ گھوڑا لیتے, پھر بیٹھ جاتے. کوئی کہتا آپ اتنی تکلیف اٹھائے, آپ ہم سے کہتے تھے, ہم آپ کو دیتے پکڑوا دیتے. فرماتے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع کیا ہے. یہ سوال ہے. گھوڑا اٹھانا بھی کسی کے ہاتھ سے پسند نہیں کرتا. یہ سیکھنا ہے 4 مہینے میں. ارے بھائیو سمجھو, خدمت کرنا سیکھ لو. ہاں جماعت میں کوئی بوڑھا بزرگ آتی ہے, ساتھی کوئی بیمار ہے, اس کی خدمت کر لو. اپنے جماعت کے ذمہ دار کی خدمت کرو. ہاں جماعت کا ذمہ دار کی خدمت یہ ہے کہ جماعت کے امیر صاحب کی ذمہ دار کے منشے کو سمجھ کر چلے کہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں. جماعت 11 ساڑھے 11 بجے تعلیم کر کے کھا پی کے قیلولے کے لیے سوئی ہے, اتنے میں رہبر آ گئے. امیر صاحب بہت 2 جاندار ملاقات ہے, ابھی ملیں گے بلکہ پھر نہیں ملیں گے. پیشاب دیکھتے ہیں تہجد کے ساتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں, ابھی بیچاروں نے بستر بچھائے, میں کس کو دیں, پھر دن بھر سونا نہیں ملے گا. اب امیر صاحب دیکھ رہے ہیں, کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ تو چلا جا, تو چلا جا, تو چلا جا. یہ سب کی نوعیت یکساں ہے. چاہتے کسی کو بھیجنا ہے, ہمیں ذمہ دار یہ سمجھیں. امیر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی جامع, آپ کہہ رہے ہیں امیر صاحب میں تیار ہوں ملاقات کے لیے, چلو دوپہر کا فیصلہ قربان ہو جائے, کوئی بات نہیں.
जमींदार के मंशे को समझे। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक कुरैश की औरत खातून आई, कहने लगी आप मुझे अपने मियाँ से तलाक दिलवा दें। कुरैश की औरतें चली हो गई, तलाक मांगती, क्या मसला है, कौन इसका शौहर? इनके शौहर को बुला गया, नौजवान आया इनका शौहर, वो देखा तो इसके बाल साल सब बड़ा गंदा हाथ, बड़ा गंदा बाल, कपड़े मैले कुचेले, लगर वगर, जिसको अपनी गुजराती में कहते हैं, ऐसा लगर वगर बना हुआ था। आप समझ गए क्या मसला है। आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, आप उठाकर, गुलाम आपके मंशे को समझ गया कि क्या चाहते हैं, गुलाम आपके मंशे को समझ गया। उठाया जवान को मस्जिद से लेकर नाई की दुकान पर, बार बार बनवाए, खत बनवाए, गुसल खाने में नहलाया धुलाया, साफ सुथरा अच्छा खासा बनाकर, दूल्हा जैसा बनाकर अकबर को वापस लाया। वो खातून नहीं बैठी हुई थी, उसकी बीवी अकबर के पास आया। अकबर ने जब देखा वो जवान आया, आप उसकी बीवी से कहते कौन? तो पहले तो वो पहचान नहीं सकी, अकबर देखा अब एकदम खाना खाना बनकर आया, फिर से और से देखा, शर्मा गई, आपको पूरा तलाक चाहिए। बोले चलो बराबर है, बराबर है मसाज नसक करा तो आप कह दें कि आप साहब रात को 12 बजे इंशाल्लाह मैं तैयार हूं, आप जहां भेजेंगे मसाज कराओ तो हर वक्त मेहनत करिए, अपने आप को तैयार रखोगे इस तरीके से इंशाल्लाह। देखो अल्लाह के रहमत में निकल कर ये करने के काम, ये 4 कामों में हमारा सबसे ज्यादा वक्त है, समझे ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम आप अपने आप को बचावें। जबान का सवाल किसी से न करें, दिल का सवाल किसी से न करें, फजूल खर्ची न करें, और अपने साथी की चीज मेरे भाइयों उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल न करें। चप्पल भी लेनी है पूछ कर, साबुन लेना है, रुमाल लेना है, इसको पूछ कर है ना। फजूल खर्ची मत करो कि कोई शहर में गए अच्छे जूते मिलते हैं, चलो जूते खरीद लें, अच्छा स्वेटर मिलता है स्वेटर खरीद लिया, नहीं, ये सब न करें। ये पैसे सारे आपके पास अमानत है, आप इसलिए इसको लेकर निकले हैं कि अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च करना है। अपने पर खर्च करते हुए वहां के मकामी लोगों को माशाअल्लाह खिलाना पिलाना, तारीफ करना, एहसान के रास्ते से इनकी तशकीलें करना, और लोगों के अंदर मेरे दोस्तों भाइयों दस्तरखान के रास्ते से एक माहौल बनाने की हमें आपको क्या करना है, बोलो जद्दोजहद कोशिश करना है। तो 4 काम, न जबान का सवाल करें, न दिल का सवाल करें। हाँ, कि अब तक दीवार पर 20 दिन से खाना पकाते पकाते आ रहे, दोनों टाइम नाश्ता, अब रुख बना किसी शानदार मस्जिद के अंदर, आजू बाजू बंगले, और दिल में बात आ रही, अब तो दावत आ जाएगी। खबरदार, ये दिल का चोर है, अंदर ना पाए। हम ये नियत से किसी मोहल्ले में क्यों जावे भाई कि हम किसी का काम, हम तो खिलाने वाले बने। हम क्या बनेंगे बोलो? हमारे नबी ने हमको तो खिलाने की तरकीब दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब आए तो अब्दुल्लाह के सलाम फरमाते हैं, आपकी जबान से पहली बात जो सुनी उसमें ये बात थी, या अय्युहन नास अतिमु ताम, ए लोगों खाना खिलाओ। क्या करो बोलो? खाना खिलाओ, खाना खिलाने वाले बने। हाँ, चाय पानी नाश्ता रखें, थर्मस रखें अपने पास, चाय तैयार रखें, डिस्पोजल कप होते हैं अपने पास, है ना। मकामी लोग हमें नमाजों के बाद, मुदाकरों के बाद, दिन में रात में, हाँ, लोगों को लेकर बैठे पीले पिलावे तो लोग आपसे करीब हो जाएंगे। एहसान की जबान इंसान क्या जानवर समझता है। जिस कुत्ते के सामने आपने रोटी डोली, दूसरे दिन वो आपको देखकर भौंकेगा नहीं, क्यों हिलाएगा खुशी के मारे। आपने जिनको चाय पिलाई, दूसरे दिन वो आपके रहबर बन जाएंगे। आप तश्कील करिए, इनके कंधे पर हाथ रखेंगे, वो आपको खट से ना नहीं कहेंगे, आपकी तश्कील पर सोचने पर मजबूर होंगे। क्यों? आपका माल खाया है, इसलिए आपकी जगह इनके दिलों में बनी हुई है, तो आपकी बात की भी जगह दिल में बन जाएगी। ऐसा कब होगा? जब जमात अपने पैसे से फजूल खर्ची न करे। बात समझते हो भाइयों? इधर उधर इन चीजों को न लगा, अल्लाह के रास्ते में निकलकर देखो। हमारी सारी बातें, हमारी इज्तिमाई बैठकों में बात, इंफरादी तौर पर बात, तस्वीरों में हमारी बात, और मुलाकात में जहां भी जावे 6 सिफात पर बात, ईमान की बात हो, आपके रस्ता भी आता है। हमारा काम तो ऐसा है जिसमें हर किस्म के लोग आते जाते रहते हैं। अकीदे की में आप बात करेंगे तो क्या होगा? मजमा छट जाएगा, लोग नफरत करेंगे, दूर हो जाएंगे। हाँ, इसलिए हकायक की कोई बात नहीं, मसाइल की कोई बात नहीं, हालात हादरा पर कोई बात नहीं, और राजकारण सियासत की कोई बात नहीं करेंगे। न अपनी निजी मतीसों में,
نہ اپنے بیانوں میں نہ اپنی تشکیلوں میں کہیں بھی نہیں کریں ہے نا. اور 4 مہینہ علاقوں کی حاضری کریں, نقد جماعت بناوے اور ساتھ میں مسجد اور جماعت کی بنانے کی محنت کریں. کرو گے سب, اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.